السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم ابھی ماضی پڑھ رہے تھے اور اب مضارع پڑھیں گے، لیکن ہم نے ماضی کی بہت ساری جو شکیں ہیں وہ چھوڑ دی ہیں، اس لیے کہ بہت سی چیز یہ ہے کہ جب تک مضارع نہ پڑھیں تو وہ ماضی کور نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ ہم جب مضارع پڑھ لیں گے تو ہمارا سے امر بنائیں گے، مضارع پڑھ لیں گے تو ہم اس کے بعد جو ماضی کی دوسری استمراری اور دوسری چیزیں وہ ہم ماضی کی کر سکیں گے، کیونکہ اس میں مضارع کے کچھ صیغے لیے جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ماضی نہیں کر سکیں گے کیونکہ حرف علت ہم نہیں پڑھ چکے ہیں، نہیں پڑھا ہم نے حرف علت، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا حرف علت آنے سے اس کی ساؤنڈ چینج ہو جاتی ہے، جس کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے، اور عربی میں ادائیگی آسان کرنے کے لیے بہت سے لفظوں کو ادائیگی کی وجہ سے آسان کے وہ لفظ آسانی سے نکلے تو اس کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو آج جو ہے ہم ابتدا کر رہے ہیں مضارع کی، اور مضارع میں یہ ہے کہ اب تک آپ نے پڑھا تھا کہ ماضی میں آپ نے 3 قسم تھی۔ وہ 3 قسم یہ تھی کہ فعالا، فاعلا اور فاعولا، ان تینوں عین پہ، ایک پہ زبر تھا، ایک پہ زیر تھا اور ایک پر پیش تھا۔ یہ 3 قسم تھی۔ لیکن اب مضارع جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر کی جو ہے جس پہ زبر ہے، فعالا، فعالا کی 3 قسمیں ہوں گی کہ ایک جگہ یفعلو ہوگا، عین پہ زبر ہوگا، اور اسی زبر والے عین پہ ایک پہ زیر ہوگا اور ایک پہ پیش ہوگا۔ 3 قسم ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح فعلا کے بنائیں گے تو فعلا کی ہمیشہ تعداد کم ہے، اس کے جو ہے 2 صیغے بنتے ہیں، یعنی کہ فعلا اور فعلا یہ پیش نہیں آتا۔ اور پھر ہم جب فعلا کے بناتے ہیں مضارع تو اس میں صرف ایک ہی کرتے ہیں، وہ آپ کو پتا اس کے بہت کم الفاظ ہوتے ہیں، تو اس کا یفعلو ہی ہوگا۔ اچھا آئیے، تاکہ جب بورڈ سے دیکھ کے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، میں ابتدا کرتا ہوں کہ دیکھیے ماضی کا جو ہے، یہاں دیکھیے فعلا، فعلا سے ایک بنتا ہے یفعلو، پھر ایک بنے گا یفعلو، عین پہ زیر، عین پہ زبر، پھر ایک سے بنتا ہے یفعلو، اور اس کے 3 الفاظ جو ہیں جسے باب کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ فتحہ، اس کے جو لفظ ہیں، ایک باب ہے جس میں ایک فتح ہے، فتح کے ایک سمجھے باب ہوتا ہے، ایک باب ہے، دروازہ ہے۔ پہلے پرانے زمانے میں آبادیوں میں باب ہوتا تھا، باب گھاٹی اور باب، وہ کون کون سے باب ہوتے تھے، منٹ گمری میں تھا، ادھر سب باب ہوتے تھے، اس میں پوری آبادی پائی جاتی تھی۔ تو یہ باب ہے، جیسے باب فتح ہے، تو باب فتح سے ملتے جلتے جو اتنے الفاظ ہیں جو اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ باب فتح میں آئیں گے۔ اور ہمیشہ ڈکشنری میں آپ کو اس کے فتح کو فے سے ظاہر کیا ہوگا۔ کوئی اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک لفظ لکھا ہے، اس کے آگے بریکٹ میں چھوٹا سا فے لکھا ہوا ہوگا۔ پھر باب ضربا، فعلا، ضربا، اس میں بھی دیکھیں وہی ہے، لیکن اس کا جب مضارع بنے گا تو یفعلو کے وزن پہ بنے گا، جیسے دیکھ رہے ہیں یضربو، ٹھیک ہے نا۔
यफ़अलू के वजन पे किसका? ज़राबा का। और ज़राबा से जो लफ्ज बनते हैं वो तमाम के तमाम इसी ज़रा यज़रिबू के वजन पे आएंगे जो मज़ारे होंगे। अच्छा, नसरा और इसका यफ़उलू यानी जितना भी होगा उसको यफ़अलू यंसुरू। नसरा का क्या बनेगा? यफ़उलू, जिसका वो यंसुरू, नसरा यंसुरू। असल में बात यह है कि ये मज़ारे जो है आपका अभी अपने माजी पढ़ा है। मज़ारे आपका प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस कवर करेगा। प्रेजेंट टेंस हाल और फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल। लेकिन आपको जुमला बताएगा कि इसको फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करना है या प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, एक और चीज़ और है जो मिलती जुलती है, थोड़ा सा फर्क के साथ है कि एक तो ये होता है कि वो आता है हाल, लेकिन वो आ रहा है, ये भी हाल है, यानी उसका काम जारी है लेकिन हाल में जारी है। ठीक है ना? तो ये दोनों के मानी होते हैं इसके। जब हम प्रेजेंट में मानी लेंगे तो रहा है, रही है या ता, उसकी भी वजह बताएंगे कि ता कहाँ आता है, रहा है कहाँ आता है, वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे ये तो आपने तीन पढ़ा कि फ़ाला जो था उसका तीन बनेगा, फतहा यफ्तहू, ज़राबा यज़रिबू ज़ेर से, नसरा यंसुरू पेश से। ठीक है ना? इसके माने तो पता है, फतह माने खोलना, ज़राबा माने मारना या मिसाल देना, नसरा माने मदद करना। तो यफ्तहू के माने होगा वो खोलता है। क्या माने होगा? वो खोलता है या खोल रहा है या खोलेगा। ठीक है? तो हम इस वक्त खोलता है कहेंगे और खोलेगा करेंगे, दो मानी यानी मुस्तकबिल और हाल के। तो यफ्तहू के माने खोलता है या खोलेगा, यज़रबू वो मारता है या मारेगा, यंसरू वो मदद करता है या मदद करेगा। ये तीन हमने अपनी पढ़ लिए। ठीक है? फेल था एक, फेल जो बाजी में था वो फ़ोएला था। फ़ोएला से जो लफ्ज बन रहे हैं, फ़ोएला का एक लफ्ज बनेगा यफ़अलू और दूसरा बनेगा यफ़अलू। उसके जो लिए गए थे फ़ोएले के लफ्ज आपको याद होगा कि हमने लिया था सामिया हासिबा। दो लफ्ज थे, सामिया माने उसने सुना और सामिया हासिबा ने उसने गुमान किया, ये माने था। तो इसके वजह में सामिया में उस पे आएगा यसमाऊ और हसेबा में यह सबू आएगा। इसका मैं और भी इसकी तफसील बताऊंगा, मुझे याद भी दिला देगा अगर जहन से निकल जाए, यह सबू और यह सबू। अच्छा, फ़ोइला की वैसे भी कम होता था, बहुत कम होती, लेकिन इसका जो लफ्ज है हमने पढ़ा था करुमा, कारुमा पढ़ा था, तो इसका यकरुमू या यकरमू ये आमतौर पर लाजिम होता है, इसलिए इसके बहुत कम भी इस्तेमाल होता है। ठीक है? अच्छा, ये हमारा जो है, पहले आपने समझ लिया इस बात को कि फिर से एक दफा देख लें। फतहा उसने खोला, यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा, ज़राबा उसने मारा, यज़रबू वो मारता है या मारेगा, नसरा उसने मदद की, यंसुरू वो मदद करता है या करेगा। ये आप पढ़ते पढ़ते आपको आदत हो जाएगा कि इसका यंसुरू है, बल्कि आप जहाँ देखेंगे ना कि इस वजन पे कोई और लफ्ज है तो आप फौरन पहचान जाएंगे कि ये जो है बाब नसरा से है। अच्छा, फ़ोइला में आपने देखा कि सामिया यसमऊ, सामिया उसने सुना, यसमऊ वो सुनता है या सुनेगा। इसी तरह हासिबा उसने गुमान किया, यह सबू वो गुमान करता है या करेगा। इसको डिक्शनरी में जब आप देखेंगे कोई लफ्ज तो उसके आगे फे लिखा है तो इसका मतलब कि ये फतहा फैमिली का है, फतहा फैमिली का है। जब जवाब देखें लिखा है लफ्ज क्या है तो आप समझ जाएं कि ये ज़राबा फैमिली का है और इसका जो बनेगा मज़ारे रे पे यानी एंड पे ज़ेर होगा, यज़रेबू। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह जब नसरा उसने मदद की, यंसुरू यानी वो मदद करता है, ये आपको खुद बताएगा। जैसे यदखुलूना, यदखुलूना पता चल रहा है कि एंड पे पेश आ गया, वो बाब नसरा से है।
ठीक है, ऐसे ही पहचान जाते हैं। तो ये करते करते आपको ऐसी इतनी पहचान जाए इंशाअल्लाह ताला। यसमऊ सामिया यसमऊ, आम तौर पे मैं इसकी और भी तफसील में जाऊंगा जब आइंदा, तो उसमें आपको बता दूंगा कि क्या वजह है कि ये क्या पहचान है कि इस पे ज़बर आ जाए। कुछ उलमा ने कोशिश की है तो कुछ पता चल रहा है कि किस वजह से, बल्कि उन्होंने लाजमत है की वजह एक तावील खड़ी की है कि ये इस वजह से ज़बर आ रहा है। हासेबा यह सब। अच्छा, इसका मैं इसको चाह रहा था आपको पहले बता दूं ताकि आगे चलने से पहले कि यह सबू जो है लोगों की अदायगी में इसमें भी मुश्किल होती थी। तो जो मुसफ़ अफ्रीका में है वो यह सबू कहते हैं, और दूसरी मसहफ़ है जो हमारे इधर मसहफ़ है उसमें यहाँ पर ज़बर लगता है सीन पे, यह सबू। आप देखेंगे अभी कहीं मैं उसको इस्तेमाल भी किया इसीलिए ताकि आपको पता चल सके। हमारे मज़हब में ज़बर इस्तेमाल होता है, लेकिन ग्रामेटिकल ये क्या होना चाहिए, यह सब। ग्रामेटिकल के हिसाब से ये यह सब होना चाहिए। दूसरा था ये करुमा, उसने कर्म किया, यक्रमु कर्म करता है या करेगा। ठीक है, आइए अब ये कि मैं आपको एक और वो कर दूं कि आपने देखा होगा कि जब जहाज जाता है, ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, माजी। माजी है कि मतलब कि हम जो है माजी के जो है आखिरी लफ्ज पर, यानी जो जैसे यहाँ पर था फतहा, इसके बाद लगाते थे, जैसे फतहत, फतहता, फतहना, इधर लगाते थे। और उसके बाद जो है उसकी तस्निया जमा भी उसके बाद आगे बढ़ाते थे। जो उसका तस्निया और जमा होता था उसके बाद बढ़ाते थे। यानी कि हम उस लफ्ज के, या अगर इसको आप लफ्ज समझ लें तो लफ्ज के आखिर में वो लगता था, इसको सफिक्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब जहाज वापस आता है तो उसके हमें क्या नजर आता है, बूढ़ा है मेरी तरह ये मार्कर वगैरह भी। ये जब जाता है जहाज यूं आता है, तो हमें क्या नजर आती है, सामने हिस्सा, शुरू का हिस्सा नजर आता है। तो मज़ारा ये माजी है जिसके बाद में लगता है, अरे यार, माजी। माजी में कहाँ लगता है, लफ्ज के आखिर में लगता है। उसका जो फाइल है वो आखिर में लगता है। फाइल में क्या है, फाइल और उसकी आदत में, यानी तस्निया जमा, ये दोनों आखिर में लगता है। लेकिन इसका जो फाइल है वो शुरू में लगता है। उसके हैं हमारे ये, ते, अलिफ, नून, और हर पे जबर होता है, ये पे, ते पे, अलिफ पे, नून पे। तो इसको हम यतान के नाम से याद रखते हैं। मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ कोई अच्छा किस्म का, ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो जो हम शुरू में लगाते हैं फाइल के लिए निशानी के तौर पे, तो ये, ते, इस पे भी जबर होगा, और अलिफ इस पे भी जबर, और नून इस पे भी जबर होता है। ये तीन लफ्ज है जो इनका ये बताएगा कि ये फाइल जो है गायब का है या हाजिर का है या मुतकल्लिम का है। ठीक है, इसकी जो हम अब यहां पर आपको बताएंगे कि किस तरह ये है यतान। यतान जो है ये लफ्ज आपको ये जब होगा
تو اس کا مطلب یہ کہ غائب کا مذکر کا یہ ہے یفتہو، یہ بتاتا ہے اس میں مذکر غائب جو ہے مذکر چھپا ہوا ہے، یفتہو وہ کام کرتا ہے یا کرے گا، تو یہ ٹھیک ہے. اس میں یہ کا استعمال جو ہے 4 دفعہ ہوا ہے، یفتہو، یفتہانے، یفتہونا اور یفتہنا، 1 2 3 4، اور باقی زیادہ تر جو ہے 8 مرتبہ وہ تے استعمال ہوا ہے، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 اور 8، ٹھیک ہے. ایک ایک مرتبہ متکلم میں یہ سارے جو تھے یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوئے تھے. تو واحد کے لیے الف استعمال ہوتا ہے، الف زبر آ، اور نون کے لیے یہ. تو ہم تھوڑا سا پریکٹس بھی کر لیں گے. تو یہ یاد رکھیے، یہ اور آسان ہے. آپ نے پڑھا تھا کہ واحد کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یفتہو ہوگا، اس میں وہ کرتا ہے یا کرے، یا فالو جیسے پڑھ کے یا فلو کا کرتے ہیں، یا فلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یا فلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. یعنی یہ کا جو میننگ ہوگا یہ اسٹینڈ فار ہی یا وہ یا اس. اچھا ایک چیز اور بتا دوں میں نے ایک آپ سے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ ہماری اردو میں جو یہ اور اس ہے اسے کتنا فرق پڑتا ہے. وہ عام طور پہ لازم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ کھڑا ہے لازم ہے، اب اس کے لیے کوئی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بیٹھا ہے، تو اب آپ تو کس کو نہیں کہیں گے نا، کس کو کہیں گے تو کوئی جواب ہی نہیں آئے گا. لیکن وہ اگر کہیں اس نے کھایا تو ہم کہیں گے کیا کھایا، ٹھیک ہے. تو آپ بتا دیں گے کیا کھایا، کہ اکلا غذا، اس نے غذا کھائی، ٹھیک ہے نا، یا اکلا تعامن، ٹھیک ہے، کھانا کھایا، کام کھایا. تو ہماری اردو سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں لکھا ہے وہ عام طور پہ لازم ہوتا ہے، یا شاید کوئی ایسے لفظ آ جائے جس میں اس کے بھی نا مفعول بتانے پڑے. لیکن عام طور پہ تقریباً سمجھیں 99% سمجھ لیں کہ وہ سے پتہ چلتا ہے کہ لازم ہے. لازم ان فعل کو کہتے ہیں جس میں ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہم متعدی کہتے ہیں ان فعل کو جو ہم اس نے یا یہ کہہ کے کرتے ہیں، اس کر کے کرتے ہیں نا، تو وہ متعدی ہوتا ہے. اس لیے اس کے ساتھ آگے اسے چاہیے ہوتا ہے مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے. متعدی بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو مفعول چاہیے ہوتا ہے، دوسرا آدمی چاہیے ہوتا ہے، دوسری چیز چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک. تو اب یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. دیکھیے جیسے یفتہو ہے، اب وہ اس وہ نہیں ہوگا بلکہ اس نے وہ کھولتا ہے، وہ کھولتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، ٹھیک ہے. لیکن اس میں اتنا ضروری نہیں بتایا نا، بعض اوقات آپ کو ایسا ہوگا کہ آپ کو وہ کھولتا ہے، کیا کھولتا ہے جواب آئے گا. لیکن جب جواب نہ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ لازمی ہے. تو بعض اوقات جواب آئے گا، تو لیکن زیادہ تر آپ کو اس کا جواب وہ کا معنی میں جواب نہیں آئے گا. ٹھیک، چلیے ایک طرف وہ کر لیتے ہیں. یفتہو وہ کھولتا ہے. اچھا آپ نے ایک آواز پڑھی تھی آنے کی، وہ کب نکلتی تھی؟ جب دو ہوتا، رفع میں دو ہوتا تھا تو آنے کی آواز نکلتی تھی. تو یفتہو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتہانی وہ دو کھولتے ہیں یا کھولیں گے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اونا کی ساؤنڈ کس لیے جمع کی تھی؟ تو یفتہونا وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. کلیئر ہوئی بات؟ اب یہ دیکھیے کہ سوائے یہ اس کے چینجنگ کے این کلمے کے باقی سب وہی ہوگی. یہاں جیسے ینسرو ہے، سواد پہ پیش ہے، تو اس کے تمام پہ سواد پہ پیش ہوگا. ینسرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینسرانے
वो दो मदद करते हैं या करेंगे, यंसरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे। ठीक है, आप देखते जाए यहाँ पर ज़राबा यज़रिबू, तो ज़राबा वो मारता है, यज़रबू वो मारता है या मारेगा, यज़रबाने वो दो मारते हैं मारेंगे, यज़रबूना वो सब मारते हैं मारेंगे। सामिया होता है, सामिया माने उसने सुना, यस्माऊ उसका जो वो होता है मदारे, यस्माऊ, तो यस्माआने वो दो सुनते हैं या सुनेंगे, यस्माऊना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे। फिर ये देखें, यह सबू वो गुमान करता है या करेगा, यह सबाने वो दो गुमान करते हैं या करेंगे, यह सबूना ठीक है, यकरमू वो इकराम करता है या करेगा, यकरम वो दो इकराम करते हैं, यकरमूना वो सब इकराम करते हैं। ठीक, ये देखा आपने, ये इस्तेमाल हुआ। बस एक चीज याद रखिएगा कि ये जो तीन तो आपने इस्तेमाल कर लिया, चौथा जो है मुन्नस में लगता है यहाँ पर यफ्तहाने, बाकी यहाँ पे तफ्तहू माने मुन्नस होता है, तफ्तहू तफ्तहू मुन्नस भी है और हाजिर का भी है, तफ्तहू 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 तफ्तहाने तफ्तहाने। ठीक है, तो गायब का जो है, गायब का और हाजिर का एक जैसा होता है, ये इनकी अरब की वो है जो हम जबान सीख रहे हैं, इसमें हम सवाल नहीं कर सकते हैं कि ये क्या बात हुई कि एक दोनों एक जैसा है, लेकिन आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो वो सेग्रीगेट कर देगा, आपको बता देगा कि ये तफ्तहू जो है ये मुन्नस के लिए है और ये तफ्तहू जो है हाजिर के लिए है। ठीक है, अच्छा, तो तफ्तहू वो खोलती है या खोलेगी, तफ्तहू वो खोलती है या खोलेगी, फतहा उसने खोला, तफ्तहू वो खोलती है या खोलेगी, तफ्तहाने ठीक है, यफ्तहना ये जो मैंने बताया इसको याद रखना है, ये जो है ये फर्क है। यफ्तहना वो सब खोलती हैं या खोलेंगी। अच्छा, फिर इसमें देखें, तनसिरू वो मदद करती है या करेगी, तनसुराने वो दो मदद करते हैं या करेंगे, यंसुरना वो दो मदद कर वो सब मदद करती हैं या करेंगी। ये थोड़ा सा आपकी जब जुबान पे चढ़ेगा तो फिर हो जाएगा। अभी तो मैं इस तरह बता रहा हूँ ताकि आपको ये साउंड पता चले कि आने और ऊना की साउंड है, बाकी जो ऐन कलमे पे अगर ज़बर है तो सब में ज़बर होगी, पेश है तो सब में पेश होगा, ज़ेर है तो सब में ज़ेर होगा, बाकी साउंड आप सब की देखेंगे कि वही आने, ऊना और ना, रबना, जरबना जैसे होता है। तो यंतुरान, तजरेबू वो मारती है या मारेगी, तजरबाने आने की साउंड दो की है तो क्या वो दो मारती हैं या मारेंगी, यजरबना वो सब मारती हैं या मारेंगी, तस्माऊ वो सुनती है या सुनेगी, तस्माने वो दो सुनती हैं सुनेगी, यस्माना वो सब सुनते हैं सुनेंगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा से पता चला ये। ठीक है, अब हम अपने इशारे से थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या है, फतहा, फतहा माने उसने खोला, माजी, फतहा तीन हरफ में जो माजी है कि उसमें ही छुपा हुआ है या हुआ छुपा हुआ है, तो फतहा उसने खोला, यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्तहाने वो दो खोलते हैं या खोलेंगे, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहू वो खोलती है वो खोलती है या खोलेगी, तफ्तहाने, और यहाँ एकदम जम कीजिए ये पर, ते आया ना, तफ्तहू तफ्तहाने यफ्तहना, यहाँ देखिए तफ्तहू तफ्तहाने और एकदम जम कीजिए यफ्तहना, वापिस है ना यहाँ। ठीक है, इसमें ये हर जगह ये है, ये जो है यफ्तहूना, यंसुरना, यजरिबुन्ना, यस्माना ये आएगा, और बाकी में ये वाहिद और तस्निया के लिए ये आने की तेज से आएगा।
ठीक है। तो यफ्तहना, फिर तफ्तहू, तू खोलता है या खोलेगा। तफ्तहाने, तुम दो खोलते हो खोलना। तफ्तहूना, अच्छा। फिर ये तफ्तहीना, वो जो हमारा जेर लगता था, हम कहते थे फताहती, वो खोल, उसने खोला, उस मुअन्नस ने खोला, फताहती उस मुअन्नस ने खोला, तो उसका तफ्तही, तफ्तहीना, तफ्तहीना ये थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये सबके साथ ये होगा। तफ्तहीना, तंसुरीना, तजरबीना, तस्माइना, तहसबीना, तकरमीना, तकरमुना, ठीक है। तो ये जो है, ये इस वजन पे, इस सांचे पे तमाम जो है आपका ये बनेगा। कहाँ गया वो मुअन्नस की, ये तफ्तहीना, ठीक है। तो तफ्तहीना वाहिद के लिए तफ्तहीना, और तफ्तहाने, और तफ्तहना, ठीक है। इसको याद करने का दूसरा तरीका भी है, तो करते याद कर, इस तरह करते हैं कि यफ्तहू, तफ्तहू, तफ्तहू, और अफ्तहू, नफ्तहू, ये सारा एक वजन पे आ गया। कैसे देखिएगा जरा सा, अगर आपको यह आना है तो ऐसे याद करें। यफ्तहू, यफ्तहू, और तफ्तहू, तफ्तहू, अफ्तहू, नफ्तहू। अफ्तहू अलिफ से मैं खोलता हूँ, और नून से हम खोलते हैं, हम सब खोलते हैं, ठीक है। तो अब अलिफ और नून जो है सिर्फ मुतकल्लिम के लिए आता है। अब तो कोई भी चीज हो, आप कहें कि मैं मारता हूँ अजरेबू, ठीक है, हैं? हाँ वो अलग है। अब दाखिल होना है, अदखिलू, ये बाब नसरा से अदखुलू पेश आया है, अदखुलू, ठीक है। तो हम यहाँ पहुंचे थे अभी, तफ्तहीना और तफ्तहाने, तफ्तहना। अफ्तहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, नफ्तहू हम खोलते हैं खोलेंगे। अब मैं बोलता जाऊंगा, आप उसका तर्जुमा कर दीजिएगा। ज़राबा माने उसने मारा, ज़राबा माने उसने मारा। मज़ारे यज़रिबू, ज़ेर है, ऐन कलमे पे, हाँ, वो मारता है या मारेगा। यज़रबाने, यज़रिबूना, तज़रिबू, वो मारती है या मारेगी, वो मारती है। तज़रिबू, तज़रिबाने, तज़रिबना, तज़रिबू, तज़रिबाने, तज़रिबूना, तज़रिबीना, मुअन्नस मारती है या मारेगी। तज़रिबीना मुअन्नस मारती है, ठीक है, मुअन्नस मारती है या मारेगी। अच्छा, तज़रिबाने वो दो मुअन्नस मारती है मारेंगे। तज़रिबना, देखिए एक चीज बता दूं, जैसे ये है ना, यज़रिबना, तज़रिबना, और यज़रिबूना, तज़रिबूना, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक साउंड में आएंगे। तो मुअन्नस का जो होगा यज़रिबना और तज़रिबना, दो ही वो है, ये रहा, ठीक है। हमने कहा था कुछ, तज़रिबीना वो मारती है मारेगी, तज़रबाने वो दो मारते हैं, तज़रिबना वो सब मारते मारेंगे। फिर क्या हुआ, अज़रिबू क्या माने, मैं मारता हूं या मारूंगा। नज़रिबू हम मारते हैं। यस्मऊ, सामिया वो उसने सुना, सामिया उसने सुना। यस्मऊ, यस्माने, यस्माऊना, तस्मऊ वो सुनती है, तस्मऊ वो सुनती है, ये सुनी। तस्मानी, यस्माना, यहाँ पे ना एकदम याद रखिए, इसमें मैं इसीलिए हर जगह मैं वो लगाता हूँ, ताकि आमतौर पे ते का वो करके, लेकिन ये अरब का जो कायदा है उसी अंदाज से हम याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसी तरह के अल्फाज आएंगे। अच्छा, तस्मऊ, तस्माने,
तस्माउना, तस्मईना, तस्माने, तस्माना, अस्माऊ, नस्माऊ, यहसबू, हसब माने उसने गुमान किया, यहसबू, यहसबाने, यहसबूना, तहसबू, तहसबाने, यहसबना, वेरी गुड, तहसबू, तहसबाने, तहसबूना, अच्छा, तहसबीना, तहसबाने, तहसबना, अहसबू, नहसबू, आखिरी रह गया, यक्रमू, वो कर्म करता है, यक्रमाने, यक्रमाने, यक्रमूना, ठीक है, वो सब कर्म करते हैं। तक्रमू, तक्रमाने, यक्रमना, तक्रमू, तक्रमाने, तक्रमूना, तक्रमीना, तक्रमाने, तक्रिमना, अक्रमू, नक्रमू, ठीक है। एक चीज और मैं जो आपने बताना चाहता हूँ, अल्लाह ताला कुरान में जो है कोई काम जो एक मर्तबा होता है उसको माजी में बयान किया जाता है। एक मर्तबा जो है काम देते हैं, मैंने कहा कि मैं गया, इससे ये नहीं पता चलता कि मैं हमेशा जाता हूँ। उर्दू में भी यही ना, मैं कहता हूँ मैं गया, मैं बोल्टन मार्केट गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर दफ़ा जाता हूँ, मतलब आपके जुमले से पता चला एक ही मतलब। इसी तरह अरबी में भी इंग्लिश में भी कि माजी जो है उससे पता चलता है एक ही आदमी के लिए क्या है। जैसे आई एट, मैंने खाया मैंगो, आई एट मैंगो, मैंने मैंगो खाया। अब ये पता चल रहा है कि मैं पहले भी खाता रहा और 3 साल से खा रहा हूँ मुस्तकिल, नहीं पता चलता। तो ये अरबी, इंग्लिश और उर्दू में ये पता चलता है कि कोई भी काम हो जिसको एक मरतबा किया हो या किसी गलती से वजह से हो गया, सरदर हो गया, उसको अल्लाह ताला कुरान में माजी, फेल माजी में बयान करते हैं, ठीक है। और जो काम आप जैसे कहें सूरज निकलता है, क्या मानेगा, आज निकला था या कल निकलेगा, निकलेगा, और पिछले दिन यानी गुज़श्ता रोज भी निकला था। तो ये ता जो है ना, ये आपको ये बताता है कि ये आदि है, इस काम का आदि है ना। ये अरबी में भी है, इंग्लिश में भी है। सनराइजेस कहते हैं ना, सूरज निकलता है, हम उर्दू में सूरज निकलता है कहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सूरज निकलता है एक दिन निकले, हाल आज निकला है सूरज, नहीं, इसका मतलब ये देखिए, आप इसे मैंने मिसाल दी है, वमन क़तला मोमिनन ख़तान, और जो या जिसने, जो या जिसने कत्ल किया एक मोमिन को खतान, गलती से, तो इसको किसमें होना है, इसका मतलब ये कि इसकी माफी है, ठीक है ना, इसके लिए कि वो माफी करेगा या उसकी खून बहा देगा या जो भी होगा उसके लिए। लेकिन कहता है वमन यक्तुलु, यक्तुलु क्या बता रहा है, कहाँ हम लोग ये एन पे पेश इस्तेमाल करते हैं, बाब नसरा में, यंसुरु, नसरा यंसुरु, कतला यक्तुलु, ये उसकी फैमिली का है, ठीक है ना। हम वो करुमा में इसलिए नहीं जाते, करुमा के तो 10 लफ्ज मुश्किल से बनते हैं और वो लाजिम होता है, हैं, यक्तुलु ये आया ना, ये यंसुरु यक्तुलु, वो जो कत्ल करता है या करेगा किसी मोमिन को मुतअम्मदिन, जानबूझ के, यानी वो करता रहता है जानबूझ के कत्ल,
करता रहता है। तो ये एक जहन में रखिएगा, जब आप पढ़ेंगे तो इनके मानी आपको जहन में होना चाहिए कि जो एक मरतबा काम होता है उसको अल्लाह ताला कुरान में माजी में बयान करते हैं, और जो कंटिन्यूस किया जाता है काम उसको है ना हम इसमें, इसलिए वो जो है हमारा जो हाल और मुस्तकबिल एक साथ चल रहा है, ये देखेंगे आप, ठीक है ना। अच्छा, ये रायता माने आपको पढ़ा, राई माने उसने देखा, रायता माने क्या हो गया, तूने देखा, एक आदमी, और तूने देखा। नासा जो है इसके क्या माने होंगे, ये क्या है, फाइल है, मफूल है, क्या है, हैं हैं इंसान को, लोगों को या इंसान को। और तूने देखा इंसान को, यदखुलूना, दाखिल होते हैं या होंगे या दाखिल हो रहे हैं, मैंने बताया था दाखिल हो रहे हैं, यदखुलूना, वो लोग जमा में दाखिल हुए। नास माने एक आदमी नहीं होता, ठीक है, नास माने लोग होता है। यदखुलूना, ये इसमें देखें, यहाँ पे यंसुरूना का है ना, यदखुलूना, यंसुरूना, यदखुलूना, यंसुरूना, यदखुलूना, ये गलत पेश है, ठीक है, आपको नजर नहीं आ रहा शायद पेश। यदखुलूना फी दीने, फी दीनी, क्या दीन में, दीन अल्लाह है, अल्लाह के दीन में, दीन अल्लाह है, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, फौज दर फौज, यानी एक के बाद एक, अफवाजा, हाँ, यह अफवाजा जो है। अच्छा, ये देखें आप, यह सबू आप कुरान में देखते हैं, यह सबू लिखा है अन्ना मा लहू अखलदा, हमारे जो मुसहफ है उसमें ज़बर से लिखा गया है, क्योंकि इसकी अदायगी जो अरब कंट्रीज़ में है, वो बहुत से जो कबाइल थे वो यह सबूत इस्तेमाल करते थे, और बहुत से कबाइल थे यह सबूत इस्तेमाल करते थे, उनकी अदायगी उनके लिए जो आसान लगती थी, इसलिए ग्रामर के हिसाब से यह सबू होना चाहिए, ज़ेर होना चाहिए, लेकिन वो आसानी को जो कहा है ना, अरबी की जो लफ्ज़ की आसानी है, उसलिए यह सबू अंधा, वो गुमान करता है के, अन्ना जब बीच में आता है था क्या होता मानी के, मा लहू, उसका माल, माल माने माल, दौलत, मा लहू, उसका माल, किताबहू, उसकी किताब, कलमहू, उसका कलम, बैतहू, उसका घर, मालहू, उसका माल, अखलदाहू, उसके लिए हमेशा रहेगा, अखलदा, अखलदा माने हमेशा, हु माने उसके लिए, ठीक है, उसका माल उसके लिए हमेशा रहेगा। वन नजमू, नजम की क्या माने होते हैं, आसमान का नजर, सितारे, वन नजमू व शजरू यसजुदान, यसजुदाने, ये कौन सा सीखा यसजुदाने, है, हाँ हाँ, ये भी वही आता है, यसजुदाने, यसजुदाने, जमा का तो है, जमा का तो नहीं है। आने की साउंड कब आती है, नजम और शजरू, कितनी चीज हुई, दो, तो क्या आएगा, यसजुदाने के, यसजुदाना तो नहीं लिखा हुआ, यसजुदाने, तो सितारे और यसजुदाने के मतलब वो दोनों हुक्म मान रहे हैं, सिजदा करना नहीं है, यानी हुक्म मानना, हम जो है तस्लीम करते हैं किसी चीज़ को, उसको क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं क्या, ठीक है। तो ये इसमें मैं इसको बढ़ा इसलिए नहीं रहा ताकि इसकी प्रैक्टिस करके मजीद फिर हम पढ़ेंगे। इसमें एक लफ्ज़ आएगा
کہ جب ہمیں کہنا ہوگا کہ اب یہ حال کا کوئی جملہ نہیں ہے، یہ صرف مستقبل کا ہے، تو سین کا اضافہ کریں گے، اور جو بہت زور دے کے کریں گے اس کو صوفہ کا استعمال کریں گے. تو اس کا مطلب ہم اس کو حال میں استعمال نہیں کر سکتے، اس کو معنی لازمی فیوچر میں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اس میں آپ ایک دفعہ اور سمجھ لیں. ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے اس لیے اس کو ریپیٹ کر دیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے، پہلے یہ دیکھیں آپ، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ بولیں کتنی شکل تھی اس کی فعل کی جو ہم نے ماضی میں پڑھی تھی. کتنی شکل تھی؟ 3 شکل تھی، اور 3 میں ایک میں زبر آتا تھا، ایک میں پیش آتا تھا، اور لیکن ان تینوں شکل کو مضارع میں جا کر مختلف باب بن گئے. وہ یعنی فعالہ کے 3 قسم کے جملے ہو گئے کہ فعالہ کے یفعلو بھی ہے، یفعلو بھی ہے، یفعلو بھی ہے. یعنی تینوں قسم این پہ زبر بھی ہے، زیر بھی ہے، پیش بھی ہے. لیکن جب فعالہ ہے اس میں کم ہو گیا. اس میں این کلمے پر زبر اور زیر ہوتا ہے، پیش نہیں ہوتا. زبر اور زیر ہوتا ہے، پیش نہیں ہوتا. اس کے 2 لفظ تھے، سامعہ اور حسیبہ. یہ 2 باب ہیں، باب فتح، باب ضربہ، باب نصرہ، اور فاعلہ کے 2 باب سامعہ، باب حسیبہ. اور فعولہ کا ایک ہی ہے. میں نے بتایا یہ لفظ بہت کم ہوتے ہیں. تو یفعلو اور یکرمو کے اس میں آیا. تو اس کا جو ہے اور یہ لازم ہوتا ہے، اس لیے اس کا بہت کم استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی لفظ میں دوں تو میں کروں گا، دیکھنے دوں آپ کو. چلیے دیکھنے دیتے ہیں. اچھا، ہم آسان والا کرتے ہیں. ضربا، ضربا کا کیا ہوگا؟ ضربا اس نے مارا. یضربو، ویری گڈ. مجھے یہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اس بات کا خیال رکھا کہ یضربو، کہ ضربا یضربو، ضربا یضربو. باقی آپ کو سب آتا ہے. وہ آنے کی ساؤنڈ، اونے کی ساؤنڈ، اور عورت کے لیے ایک ساؤنڈ آتی ہے. ٹھیک ہے، اور تفتینہ جیسے ہی تھا، یا تضربینہ. جی، یہ ایک 2 چیز یاد رکھیں. اچھا، تو یضربو، یضربانی، یضربون، تضربو، ویری گڈ، ویری گڈ. یضربنا، ایک دم آپ کو یاد، ماشاء اللہ. اچھا، پھر یہ تضربو، جی ویری گڈ. آ رہے سمجھ؟ تضربینہ، ہمیشہ رہا کہ تضربینہ، تضربینہ، تضربینہ 2-3 دفعہ کہیں گے نا آپ کہتے ہیں. بائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے کہیں تضربینہ، تضربینہ، تضربینہ. ٹھیک ہے، تضربینہ، تضربانے، تضربنا. ٹھیک ہے، نظر. اچھا، اب ہم کہتے ہیں سامعہ. دور دور کے سنیں. سامعہ کا اس نے سنا. یسمعو، زبر آئے گا. ٹھیک ہے، یسمعو، یسمعانی، یسمعون. تسمعو، یس، تسمعو، ہاں، تسمعین. ہمیشہ یوں کر لیں ہاتھ تاکہ آپ کو یاد ہے. تسمعین، تسمعانے، تسمع. اچھا، اسمعو، نسمعو. اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت آپ لوگوں کو یاد ہو گیا. آپ کو تو خیر یہ کہ تھوڑا سا ریپیٹ ہو گیا، لیکن یہ بھی جواب دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کافی فرق پڑا ماشاءاللہ. تو یہ آپ کو یہ ویسے تو آپ بورڈ پہ یہ بھیج دیتے ہیں آپ کو پوری بورڈ کی تصویر، تو وہ یاد کرنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگا. ایک دفعہ اس کو یاد کر لیں. آپ چاہیں تو اگر میں آپ اس کو چینج کر کے بھی کریں، جیسے فعلہ ہم نے یہاں تھا نا، یفعلو، یفعلو کر کے کریں. یفعلو، یفعلان، یفعلون. تفعلو، تفعلان، یفعلنا. تفعلو، تفعلان، تفعلون. تفعلین، تفعلان، تفعلنا. افعلو، نفعلو. ٹھیک ہے، یہ اس لیے فعل کا کیونکہ فعل کی گردان سے ہم ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہے.
تو ہم ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. یفعلو، یفعلانے، ویری گڈ. تفعلو، تفعلانے، یفعلنا. ٹھیک ہے. اچھا تفعلو، تفعلونا، تفعلینا، تفعلنا، افعلو، نفعلو. تو اس طرح یاد کر لیں گے تو آپ کو پھر صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ بعض جو ہے زیر سے جیسے ضربہ کا یضربو ہوتا ہے اور فتح کا یفتحو ہوتا ہے. دونوں میں زبر ہے، یعنی ماضی میں بھی زبر ہے اور مضارع میں بھی زبر ہے. لیکن نصرہ ینصرو پیش ہے. ٹھیک ہے، اس دو میں پیش ہے، ایک تو کراموں میں یکرموں میں اور ایک نصارہ میں فہمی میں. تو یہ جو لکھا جائے گا جس نے دیکھیں گے تو فے لکھا ہو جائے گا، اس کا مطلب فتح، اس کا مطلب یضربو ہوگا، یعنی کہ یفتحو ہوگا. ٹھیک ہے. اس سے ملتے جلتے جتنے لفظ ہوں گے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک دفعہ یہ بتاؤں گا کہ یہ اس میں کون کون سے لفظ جو ہیں وہ آپ کو یعنی کہ ضرابی فیملی میں آئیں گے، کون سے لفظ جو ہے نصارہ فیملی میں آئیں گے، کون سے لفظ فتح فیملی یعنی فی اس میں آئے گا. ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر یہ کہ آپ اس کے بعد آسانی سے وہ کر سکیں گے. پھر ہم اس کے بعد اس کے یہ جو مستقبل کا ہے وہ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور پھر ان شاء اللہ